चलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे जई रह्या छीए नागरिक शास्त्र तरफ। अहीं आगळ एक नागरिक रिलेटेड पार्ट छे, बहु सरस मजानो पार्ट छे। भारतमां रहीए छीए तो आपणे खबर होवी जोईए के आपणा वडाप्रधान जे छे, वडाप्रधान कई रीते चूंटायेला छे। साथे साथे आपणो जे विस्तार छे ए विस्तार कया वोर्डमां आवे छे, एमना धारासभ्यश्री कोण छे, एमना म्युनिसिपल कोर्पोरेशनश्री कोण छे, तो आ आपणे बधी खबर होवी जोईए, कारण के आपणे भारतना नागरिक छीए। साथे साथे शा माटे आवुं जाणવું जरूरी छे, कारण के भारत जे छे, भारते लोकशाही स्वीकारेली छे। आपणी साथे पाटली उपर बेठेलो दरेक व्यक्ति एवो नथी होतो के दरेक व्यक्ति एन्जिनियर अथवा डॉक्टर ज बने। दरेक व्यक्ति सीए अथवा तो जे कही शकाय एवी कॉम्पिटिटिव एक्जाम पास करी अने आईपीएस अथवा तो जे कही शकाय एवो आईएएस अधिकारी बने, एवुं नथी होतुं। आपणी साथे बेठेला दरेक व्यक्तिओ जे छे एमांथी कोईक व्यक्ति जे छे ए सारामां सारो पॉलिटिशियन पण बनी शके, यानी कि राजकारणनी अंदर पण जाय। तो ए व्यक्तिने अत्यारथी ज खबर होय के कई रीते आ वस्तुनी अंदर जवानुं छे, एना माटेना केटला नीति नियमो छे। तो ए ज वात आपणे आ पाठ नंबर 8 नी अंदर करवाना छीए। लोकशाही देशमां संसदनी भूमिका। આપણો દેશ એ લોકશાહી ધરાવતો દેશ છે। તો અહીંયા ખ્યાલ હોવો જોઈએ લોકશાહી એટલે શું થશે, તો લોકશાહીનું અંગ્રેજી વર્ડ થાય છે ડેમોક્રેસી। ડેમોક્રેસી એ એક ગ્રીક ભાષાનો વર્ડ છે કે જે ડીમોઝ એન્ડ ક્રિટોઝ એટલે કે લોકોની સત્તા યાની કે લોકશાહી, જે દેશની અંદર લોકોનું શાસન હોય, લોકોથી લોકો વડે અને લોકો દ્વારા ચાલતું શાસન એટલે કહેવામાં આવે લોકશાહી। तो ए ज वात अहीं आगळ आपणे करवाना छीए कि भाई कई रीते होय। तो घणी वखत आपणे जोता होय कि आपणा स्कूलनी अंदर आपणो क्लासरूम जे छे ए क्लासरूमनी अंदर चूंटणी वगर पण कोईक व्यक्तिने मोनिटर बनावी देवामां आवे, तो एमनी अंदर आपणे चूंटणी योजता नथी। परंतु क्यारेक एवुं थतुं होय कि भाई चूंटणी करी अने व्यक्तिने जो आपणे मोनिटर बनावવો होय तो कई रीते बनावी शकाय। ए ज वातो अहीं आगळ आपणे करवानी छे। अहीं आगळ पहेलेथी जोता जईए शुं कहे छे। लोकशाही माटे अंग्रेजीमां डेमोक्रेसी शब्द वपराय छे। लोकशाही राज्यतंत्र लोको माटे होय, अर्थात वधारेमां वधारे लोकोनुं हित साधवुं ए लोकशाहीनुं मुख्य लक्ष्य छे। लोकशाहीनुं मुख्य लक्षण शुं, तो के सत्ता उपर बिराजमान जे व्यक्ति जे छे ए सत्ता उपर बिराजमान व्यक्ति ए वधारेमां वधारे लोकोनुं हित कई रीते करे, लोकोना हितना सानिध्यमां केवा निर्णयो ले, एना उपर आधारित छे। तो आ खास ध्यान में राखीशुं कि लोकशाहीनी अंदर सत्ता उपर बिराजनार व्यक्ति जे छे एना माटे लोकोनुं हित जे छे ए एकदम महत्वनी वस्तु छे। लोकशाहीनुं संचालन लोको पोते ज करे छे, कारण के राज्यतंत्रना संचालको लोकोए चूंटी काढेला प्रतिनिधिओ ज होय छे। आ व्यक्ति जे छे ए गादी उपर बिराजे छे तो एने कोणे त्यां आगळ बेसाड्यो छे, तो लोकोए ज बेसाडेलो छे। तो ए व्यक्ति शुं करे छे, तो के ए व्यक्ति आखे आखा देशनुं संचालन करे छे, यानी कि मेन व्यक्ति है। अहीं आगळ थोड़ुंक तमारी सामाजिक विज्ञाननी भाषामां आपेलुं छे, ज्यारे हुं तमने रफ एंड टफ भाषामां समजावुं छुं। आपणा क्लासमां चूंटायेलो मोनिटर होय, ए चूंटायेलो मोनिटर काम शुं करे, तो के आपणा क्लासनुं ध्यान राखवानुं काम करे। ख्याल आव्यो? हवे आ व्यक्तिने मोनिटर बनाव्यो कोणे, तो के आपणा क्लासना छोकराए ज बनाव्यो अथवा तो आपणा शिक्षके बनाव्यो। तो आ व्यक्तिए काम शुं करवानुं छे, तो के आपणा ज क्लासनुं ध्यान राखवानुं, एने काम करवानुं छे। हवे ए व्यक्ति आखी स्कूलनुं ध्यान राखवा माटे नहीं जाय। तो एवी ज रीते अहींया आगळ लोकशाहीनी अंदर चूंटायेलो जे प्रतिनिधि छे ए चूंटायेलो प्रतिनिधि शुं करे छे, तो के लोकोनुं ध्यान राखे छे अने लोकोना हितमां निर्णय ले छे। चूंटणीमां चूंटायेला बहुमती धरावता पक्षना नेताने वडाप्रधान बनाववामां आवे छे। बहुमती एटले आपणे खबर हशे, बहुमती एटले शुं थाय, तो के वधारे मत प्राप्त करवा। ख्याल आव्यो? आपणा क्लासमां बे विद्यार्थी होय, एक ए नामनो विद्यार्थी छे, एक बी नामनो विद्यार्थी छे। अहीं आगळ चूंटणी करवानी छे, तो ए नामनो व्यक्ति जे छे एने टोटल 30 छोकराओ मत आपे छे, ज्यारे बी नामनो व्यक्ति छे एमने 35 छोकराओ मत आपे छे। तो अहीं आगळ कोण व्यक्ति मोनिटर बनशे, तो स्वाभाविक रीते तमे कहेशो साहेब बी मोनिटर बनशे। शा माटे, तो के बहुमती धरावे छे। केटली बहुमती छे, तो के 5 नी बहुमती छे। ख्याल आई गयो? कारण के अहींया 30 हता, अहींया केटला छे 35 छे। तो एवी ज रीते अहींया शुं करवानुं छे, तो के वडाप्रधान जे छे ए वडाप्रधान कोने बनाववामां आवे, तो कि जे व्यक्ति वधारे मत धरावतो होय एटले के बहुमती धरावतो होय एवी व्यक्तिनी पसंदगी वडाप्रधान तरीके करवामां आवे छे। वडाप्रधान जुदा जुदा चूंटायेला प्रतिनिधिओमांथी पसंदगी करी तेनुं प्रधानमंडळ रची तेમને जुदा जुदा खातानी सोंपणी करे छे। अहींया थोड़ी वधारे डिफिकल्ट वस्तु आई कि शुं थयुं, एक व्यक्ति आवी गयो तो एक व्यक्ति एटला बधा व्यक्तिओनुं शासन करी शके, तो के ना। स्वाभाविक रीते
આપણા ઘરની અંદર માત્ર 4 વ્યક્તિ રહેતા હોય તો 4 વ્યક્તિનું મેનેજમેન્ટ થઈ શકે, એક વ્યક્તિ સંભાળે, કે આપણા પપ્પા કે આપણા મમ્મી વહીવટ બધો ઘરનો કરતા હોય. પણ એ જ વસ્તુ તમે વિચારો કે આપણા ઘરની અંદર 20 વ્યક્તિઓ હોય તો માત્ર એક વ્યક્તિ વહીવટ ચલાવી શકશે? તો કે નહીં ચલાવી શકે. તો એના માટે બીજી વ્યક્તિને પણ જવાબદારી આપવી પડશે. તો લોકશાહીની અંદર શું છે? તો કે લોકશાહીની અંદર સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે 10 વ્યક્તિઓ ચૂંટાયા. સ્વાભાવિક કોર્પોરેશનની ચૂંટણી હોય તો કોર્પોરેશનની ચૂંટણીની અંદર કેટલા વ્યક્તિની નિમણૂક થાય? તો કે 4 વ્યક્તિ જીતે. તો આ 4 વ્યક્તિ છે, 4 વ્યક્તિઓ શું કરવાનું છે? તો કે 4 વ્યક્તિ આખા વિસ્તારનું કામ કરવાનું છે. કારણ કે એક વ્યક્તિ આટલા મોટા વિસ્તારમાં પહોંચી ના શકે. તો એમ વડાપ્રધાન જે છે એ વડાપ્રધાન બહુમતીથી તો જીતી જાય, પણ સાથે બીજા વ્યક્તિઓ પણ જીતેલા છે. એ જીતેલા વ્યક્તિઓને શું કરવાનું છે? તો કે એને વડાપ્રધાને આપેલું કામ કરવાનું છે. કારણ કે વડાપ્રધાને દરેક ક્ષેત્રમાં ન પહોંચી શકે, કારણ કે વસ્તી આપણા દેશની ઓછી નથી. કેટલી છે? તો કે 130 કરોડની આસપાસ. તો આ 130 કરોડની જે વસ્તી છે, તો 130 કરોડની વસ્તી માટે થઈને માત્ર એક વ્યક્તિ સીમિત હોતો નથી. તો એના માટે આખું પ્રધાનમંડળ હોય. એ પ્રધાનમંડળે અલગ અલગ કામ કરવાના હોય. જેમ કે એક વ્યક્તિ જે છે એ આખા ભારતનું રેલવેનું તંત્ર સંભાળે, જ્યારે બીજો જે વ્યક્તિ જે છે એ બીજા વ્યક્તિએ શું કરવાનું હોય? તો કે બીજા વ્યક્તિએ આરોગ્યનું ડિપાર્ટમેન્ટ સંભાળવાનું હોય. તો અહીંયા શું થશે? તો કે દરેક વ્યક્તિને અલગ અલગ ખાતું આપી દેવામાં આવેલું છે, જેથી કરી અને એ વ્યક્તિએ માત્ર આખા દેશમાં એ જ કામ કરવાનું છે. રેલવે મંત્રી હોય તો રેલવે મંત્રીએ શું કરવાનું છે? તો આખા દેશની અંદર રેલવે કઈ જગ્યાએ શરૂ કરવી, કેટલી વધારાની ટ્રેનો શરૂ કરવી, કેટલી ટ્રેનો જે ખોટ કરી રહી છે એમાંથી કેટલી ટ્રેનો રદ કરવી, આ બધું કામ એનું છે. તો અહીંયા આગળ પ્રધાનમંડળ જે છે એ પ્રધાનમંડળ કોના દ્વારા બનાવવામાં આવે? તો કે વડાપ્રધાન દ્વારા બનાવવામાં આવે. અને આ પ્રધાનમંડળે શું કરવાનું છે? તો કે એ પ્રધાનમંડળે પોતાનું જે ખાતું છે એ ખાતાને રિલેટેડ કામ કરવાનું છે. તો અહીંયા એ જ વાત આપણને કીધી. અહીંયા આગળ આટલું જાણવું ગમશે. આ એક તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં વધારાનો પોર્શન આપેલો છે. શું કહે છે કે કોઈ પણ દેશ જે છે, આપણા ભારત દેશની અંદર વિશ્વની અંદર લગભગ આપણે કહીએ તો વિશ્વની અંદર કેટલા દેશ આવેલા છે? તો 204 દેશની આજુબાજુ, જે કહી શકાય 204 જેટલા દેશ આખા વિશ્વમાં આવેલા છે. ભારતમાં રાજ્યો કેટલા છે? તો ભારતની અંદર આપણે કહીએ છીએ 29 રાજ્યો હતા, 2 રાજ્યો વધી ગયા એટલે 31 રાજ્યો થયા, 6 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો. તો અહીંયા આગળ શું છે? સરકારના અલગ અલગ સ્વરૂપો હોય. ઘણી જગ્યાએ આપણે સરકાર જોતા હોઈએ તો ત્યાં રાજાશાહી સરકાર હોય, ત્યાં રાજા જે અથવા રાણી જે છે એ પોતે શાસન ચલાવતી હોય. અને અમુક જગ્યાએ શું હોય? તો કે લોકશાહી હોય તો ત્યાં આગળ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ પોતે સરકાર ચલાવતા હોય. તો અહીંયા આગળ એ જ કીધેલું છે સરકારનું સ્વરૂપ કેવું હોય? તો કે રાજાશાહી હોય અથવા તો લોકશાહી હોય. તો રાજાશાહીમાં તો વાત જ પૂરી થઈ ગઈ. આજે હું રાજા છું તો આવતીકાલે મારો દીકરો રાજા થશે, એના પછી એનો દીકરો રાજા થશે. યાની કે આ જે શ્રેણી જે છે એ શ્રેણી ચાલુ રહેશે. અથવા તો રાણી શાસક હશે. તો રાજાશાહીમાં કોઈ પ્રશ્ન આવતો નથી, કારણ કે રાજાશાહીમાં શું છે? યથા રાજા તથા પ્રજા. જેટલું રાજાએ કીધું છે એટલું જ પ્રજાએ કરવાનું હોય. અહીંયા આગળ રાજાની નિમણૂક કોઈ એ જે તે રાજ્યના લોકો કરતા નથી. એ રાજા જે છે એ વંશ પરંપરાગત આવતી એક પ્રથા છે. તો આપણે રાજાશાહીની વાત જ નથી કરવાની. ખ્યાલ આવી ગયો હશે. અહીંયા રાજા હોય એ જ નીતિ નિયમો બનાવે અને એણે જ પ્રજા પાસેથી કામ કરાવવાનું હોય. અહીંયા આપણે લોકશાહી છે તો લોકશાહીની અંદર 2 પ્રકારની સરકાર હોય. એક પ્રમુખીય સરકાર હોય અને એક સંસદીય સરકાર હોય. અમેરિકા જે છે એ અમેરિકાની અંદર પ્રમુખીય સરકાર છે, જ્યારે ભારતની અંદર શું છે? તો કે સંસદીય સરકાર છે. આપણે અહીંયા સંસદ આવેલું છે, જેને આપણે વાત કરીએ સંસદની વાતો કરીશું, કેવી રીતે સંસદ બનાવવામાં આવે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે કે પાર્લામેન્ટ. બંનેમાં સેમ વસ્તુ છે. પ્રમુખનિષ્ઠ સરકારની અંદર સંસદ હોતું નથી, પરંતુ ત્યાં આગળ એકતંત્રી સરકાર હોય અને સંઘીય સરકાર હોય. જ્યારે અહીંયા પણ સેમ વસ્તુ એના જેવી એકાત્મક સરકાર હોય અને સંઘીય સરકાર હોય. એટલે કે પ્રમુખનિષ્ઠ સરકાર હોય તો ત્યાં આગળ જો સંસદ રાખવામાં આવે તો એ રીતે કામ કરવાનું હોય. જ્યારે ભારત માટે તો ફરજિયાત વસ્તુ છે. શું? તો કે પાર્લામેન્ટ. અહીંયા આગળ તો સંસદ જ હશે. આપણો નિયમ એવો છે કે આપણે સંસદમાંથી વડાપ્રધાનની નિમણૂક કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ એક આટલું જાણવું ગમશે એ વિગતમાં તમને આપેલું છે. હવે આપણે ફરી પાછા આપણા મૂળ સ્વરૂપ તરફ જતા રહીએ. અહીંયા શું કીધેલું છે જુઓ. ઘણાના મનમાં એવો પ્રશ્ન થતો હશે, સાહેબ સંસદ એટલે શું અને સંસદ કેવી રીતે બનાવવામાં આવે? એવું હોય છે કે સંસદની અંદર ગમે તે વ્યક્તિ જઈ શકે, તમે અને હું જઈ શકીએ? તો કે ના. સંસદ એ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓનું એક મંડળ છે. એ લોકો ત્યાં આગળ બિરાજે છે, બેસે છે, એટલે એને સંસદ કહેવામાં આવે છે. કેવી રીતે બને જોઈએ. ભારતે સંસદીય લોકશાહીનું સ્વરૂપ સ્વીકાર્યું છે. મેં હમણાં જ વાત કરી, સંસદીય લોકશાહીનું સ્વરૂપ ભારતે સ્વીકાર્યું. ભારતમાં સંસદ એ સર્વોચ્ચ સંસ્થા છે.
સૌથી ઊંચામાં ઊંચું જો કોઈ આવતું હોય ભારતમાં તો પહેલાં સુપ્રીમ કોર્ટ આવે અને એના પછી કોણ આવે છે આપણા માટે જે કહી શકાય એ સંસદ. હવે અહીંયા એક સૂત્ર છે, સૂત્ર યાદ રાખીશું આપણે. એ સૂત્ર શું છે તો એને આપણે ઓળખીએ છીએ ઉરા નીલો. આ આપણે 9મા ધોરણમાં પણ આવશે, ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું. આપણું જે સંસદ છે એ સંસદ આ રીતે બિરાજમાન હોય. એ સંસદમાં ટોટલ 2 ભાગ હોય. કયા કયા 2 ભાગ? તો કે ઉરા નીલો, યાની કે ઉપલું ગૃહ રાજ્યસભા અને નીચલું ગૃહ લોકસભા. આવો પ્રશ્ન પૂછાય કે સંસદમાં ઉપલા ગૃહને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે ઉરા, રા એટલે રાજ્યસભા. સંસદમાં નીચલા ગૃહને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો કે નીલો, યાની કે લોકસભા. તો સૂત્ર યાદ રાખજો, ઉરા નીલો. તો આપણું જે સંસદ છે એ ટોટલ 2 ભાગમાં બનેલું છે. એમાંનો પહેલો ભાગ છે એ છે ઉપલું ગૃહ એટલે કે રાજ્યસભા અને નીચલું ગૃહ એટલે કે લોકસભા. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અહીંયા જ એ વસ્તુ તમને આપેલી છે. અહીંયા મેન વ્યક્તિ કોણ છે? અહીંયા હેન્ડલિંગ કોણ કરે છે? તો કે દેશનો રાષ્ટ્રપતિ છે. દેશનો રાષ્ટ્રપતિ એ દેશનો પહેલો નાગરિક ગણાય છે. આ ખાસ સમજવા જેવી વસ્તુ છે. ભારત દેશનો પહેલા નંબરનો નાગરિક કોણ? તો પહેલા નંબરનો નાગરિક જે છે કોણ છે? તો કે દેશનો રાષ્ટ્રપતિ એ આપણો પહેલા નંબરનો નાગરિક ગણાય છે. રાષ્ટ્રપતિથી નીચે વડાપ્રધાન આવે. ખ્યાલ આવ્યો? રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ દેશ માટેની આંખો છે, વડાપ્રધાન એ નાક છે. સમજવા જેવી બાબત. ખ્યાલ આવ્યો? આંખ હશે તો જ બધું થશે. તો રાષ્ટ્રપતિ જે છે એ મેઇન છે, પણ વડાપ્રધાન છે એ વડાપ્રધાન દેશનો કારોબારનો વહીવટ ચલાવે છે. એટલે રાષ્ટ્રપતિ ચિત્રમાં ઓછા આવે છે. લેકિન પડદે કે પીછે કા હીરો કોણ હૈ? તો કે वो રાષ્ટ્રપતિ ही है. ખ્યાલ આવ્યો? વડાપ્રધાનને કોઈક વસ્તુ કરવી હોય તો એને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી લેવી પડે, પછી જે થઈ શકાય. ખ્યાલ આવ્યો? તો આને આપણે વિશેષ સમજશું શું છે. તો ફરી એક વખત, સંસદ, સંસદનો ઉપલું ગૃહ રાજ્યસભા, નીચલું ગૃહ લોકસભા. મેઇન વ્યક્તિ કોણ? તો કે રાષ્ટ્રપતિ. અહીંયા આગળ એ જ વસ્તુ આપી છે. લોકસભા, રાજ્યસભા, આ છે આપણા માટે નીચલું ગૃહ, આ છે આપણા માટે ઉપલું ગૃહ. મેઇન વ્યક્તિ કોણ સંસદમાં? તો કે રાષ્ટ્રપતિ. ભારતની અંદર ટોટલ લોકસભાના સભ્યો કેટલા છે? તો કે 545. 545 લોકસભાના સભ્યો છે, જેમાં ગુજરાતની બેઠકો કેટલી છે? તો કે 26. એ જ રીતે રાજ્યસભા જે છે એ રાજ્યસભાના કુલ સભ્યો કેટલા છે? 250. એમાં ગુજરાતના સભ્યો કેટલા છે? તો કે 11. આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, ગુજરાતની બેઠકો 26 છે, અહીંયા આગળ ગુજરાતની બેઠકો 11 છે. એટલે કે સમગ્ર ગુજરાત જે છે એ ગુજરાતમાંથી અપોઇન્ટ થયેલા લોકો, નિમણૂક થયેલા લોકો કેટલા? તો કે 26 જણા છે. એ 26 જણા દિલ્હી જઈ શકે, અહીંયા આગળ બેસી શકે. કઈ જગ્યાએ? તો કે લોકસભામાં. અને રાજ્યસભામાં કેટલા લોકો ગુજરાતમાંથી જઈ શકે? તો કે 11 જણા. અહીંયા રાજ્યસભાના ટોટલ મેમ્બર કેટલા? આખા ભારતના મેમ્બર કેટલા? તો કે 250. લોકસભાના મેમ્બર કેટલા આખા ભારતના? તો કે 545. હવે ખાસ સમજો, આ એક કાયમી ગૃહ છે. આનું ક્યારેય વિસર્જન થતું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? અહીંયા દર 2 વર્ષે 1/3 ભાગના સભ્યો નિવૃત્ત થાય. 238 સભ્યો જે છે એ 238 સભ્યોની ચૂંટણી કરવામાં આવે. અહીંયા ચૂંટણી દર 6 વર્ષે થાય, અહીંયા ચૂંટણી દર 5 વર્ષે થાય. અહીંયા શું થશે? તો કે અહીંયા આગળ ચૂંટાયેલા વ્યક્તિ જે છે એમાં 238ની ચૂંટણી કરવામાં આવે, પણ 12 વ્યક્તિ જે છે એ 12 વ્યક્તિની ચૂંટણી થતી નથી. એ 12 વ્યક્તિની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો કે 12 વ્યક્તિની નિમણૂક રાષ્ટ્રપતિ પોતે કરે છે. અને આ 12 વ્યક્તિ કયા હોય? તો કે દેશની અંદર ફિલ્મ ક્ષેત્રની અંદર આગળ પડતા હોય, સાથે સાથે રમતગમતની અંદર આગળ પડતા હોય, દેશની અંદર કોઈ સુવિધાભર્યું કામ કરેલું હોય એવો વ્યક્તિ હોય. તો એવા વ્યક્તિ જે છે, એવા કેટલા વ્યક્તિ? તો કે 12 વ્યક્તિ. એની નિમણૂક કોણ કરે? તો કે રાષ્ટ્રપતિ કરે. બાકીના 238 જે વધે છે એ 238ની ચૂંટણી થાય. એટલે કે આ જે છે એનું વિસર્જન થતું નથી. જ્યારે અહીંયા શું છે? તો કે લોકસભાનું વિસર્જન થાય છે. અહીંયા 545 સભ્યો જે છે એ 545 સભ્યોની ચૂંટણી થાય. ક્યારેક એવું પણ બને કે 545 સભ્યો બદલાઈ જાય, બીજા આવી જાય. અને ક્યારેક એવું બનતું હોય કે એમાંથી 5 સભ્યો એના એ જ રહે, ફરી પાછા જીતે. એટલે તો આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે આપણે કે 545 સભ્યો લોકસભામાં હોય, રાજ્યસભામાં 250 સભ્યો હોય. રાજ્યસભા એ કાયમી ગૃહ, અહીંયા આગળ સભ્ય સંખ્યા 250. 12 વ્યક્તિની નિમણૂક કોણ કરે? રાષ્ટ્રપતિ કરે. 238ની ચૂંટણી થાય. ચૂંટણીની મુદત 6 વર્ષ સુધીની હોય. દર 2 વર્ષે 1/3 ભાગના સભ્યો નિવૃત્ત થાય.
જ્યારે અહીંયા આગળ કેવું ગૃહ છે આ તો કે કાયમી ગૃહ નથી. અહીંયા આગળ સભ્ય સંખ્યા 545. ગુજરાતની બેઠકો કેટલી તો કે 26. અહીંયા ગુજરાતની બેઠકો કેટલી તો કે 11. આ ખાસ સમજવાનું છે. હવે આ જે સંસદ છે એ સંસદને કામ શું કરવાનું છે. હવે સપોઝ આપણે અમદાવાદની વાત કરીએ, બરાબર છે, તો આ અમદાવાદ છે, આટલો મોટો અમદાવાદનો વિસ્તાર છે. તો અમદાવાદ વિસ્તારની અંદરથી ટોટલ સંસદ સભ્યો કેટલા હોય તો કે સંસદ સભ્યો 2 જ હોય. કારણ કે અમદાવાદનો મોટો વિસ્તાર છે, આપણે એમ કહીએ કે અમદાવાદના 2 ટુકડા થઈ ગયા. તો એક ટુકડો જે છે આ ભાગ એ પહેલા સંસદ સભ્યએ સંભાળવાનો હોય અને બીજો ટુકડો જે છે એ બીજો ટુકડો બીજા સંસદ સભ્યએ સંભાળવાનો હોય. ધારાસભ્યો હોય વધારે, ખ્યાલ આવ્યો. તમે અમદાવાદમાં રહો છો તો અમદાવાદના કયા વોર્ડમાં રહો છો તો કે ભાઈપુરા વોર્ડની અંદર. તો કે તમારા વિસ્તારના જે કહી શકાય એવા ધારાસભ્યશ્રીનું નામ જણાવવું જોઈએ. તો એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણા વિસ્તારના ધારાસભ્ય કોણ છે તો કે આપણા વિસ્તારના ધારાસભ્ય જગદીશભાઈ પટેલ છે. તો આ વસ્તુ શું છે તો કે એની જાણકારી તમારે રાખવી જરૂરી છે. ખ્યાલ આવે છે. તો એમ સંસદ સભ્યો હોય એ સંસદ સભ્યો આખા ગુજરાતમાંથી કેટલા તો કે આટલું મોટું અમદાવાદ હતું, 70 લાખની વસ્તીમાંથી કેટલા વ્યક્તિ માત્ર તો કે 2 વ્યક્તિ. તો આખા ગુજરાતની 6.5 કરોડની જનતામાં કેટલા વ્યક્તિ પસંદ થાય તો કે 26 વ્યક્તિ. આ 26 વ્યક્તિ અહીંયા આગળ લોકસભામાં જાય. ખ્યાલ આવ્યો. તો આ રીતની આપણી પાર્લામેન્ટની વ્યવસ્થા છે. હવે આ સંસદ જે છે એ સંસદે શું કામ કરવાનું છે તો એ સંસદે કામ કરવાનું છે એમાંનું પહેલું કામ એ છે કે સંસદ જે છે એ સંસદ સરકાર પર વિવિધ નિયંત્રણ રાખે છે. સરકાર જે છે એનાથી કોઈ નીતિ નિયમોમાં કંઈ ફેરફાર થઈ ગયો હોય, સરકાર કોઈ એવું પગલું ભરી રહી હોય તો અહીંયા આગળ ચૂંટાયેલા 545 સભ્યો જે છે સરકારને સમજાવે. ખ્યાલ આવ્યો. હવે કોઈક વસ્તુ એવી છે કે હમણાં આપણે જોઈએ કોરોના ચાલી રહ્યો છે, તો એ કોરોના ચાલે છે તો સરકાર એવું કહે છે કે બધાએ ફરજિયાત માસ્ક બાંધવાનું. હવે ઘણા લોકોને તકલીફ હોય તો અહીંયા શું થશે ખબર છે, 545 સભ્યો જે છે એને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ શું કરીશું. એટલે 545 સભ્યો મત આપશે. એમાંથી 300 વ્યક્તિ એવું કહે છે કે નહીં ભાઈ માસ્ક બાંધવું જરૂરી નથી, અને 245 સભ્યો એમ કહે છે કે માસ્ક બાંધવું જરૂરી છે. તો આપણને ખબર પડી બેમાંથી વધારે કોણ તો કે માસ્ક ન બાંધવું એ 300 જણાએ કીધું. તો સરકારે એનો નિયમ પાડવો પડે કારણ કે બહુમતી એની થઈ. એના માટે આ 545 સભ્યો જે છે એને શું કરવાનું છે, સરકાર ઉપર નિયંત્રણ રાખવાનું છે અને સરકાર ઉપર ઉત્તરદાયી રાખવાનું છે. સરકારને હંમેશા જે કહી શકાય સરકાર પાસેથી જવાબ માંગવાનો છે કે તમે આ વસ્તુ કરી તેનો અમને જવાબ આપો. પહેલું કામ આ. બીજું કામ શું છે, કાયદા બનાવવાના છે તેમજ તેમાં ફેરફાર કરવાના છે, જૂના અને પુરાણા કાયદાને રદ કરવાના છે. આનું કામ એ છે કે સંસદની અંદર શું કરશે આ લોકો તો કે આ ચૂંટાયેલા અધિકારીઓ જે છે એ કાયદાઓ બનાવશે. કાયદાઓ બની ગયા, જો કાયદાઓ બની ગયા પછી અમુક કાયદાઓ જૂના હોય તે જૂના કાયદાઓને રદ કરશે. તો ખ્યાલ આવી જશે અહીંયા આગળ આપણને કે આ કામ શું કરે છે. લોકસભાના ચૂંટાયેલા 545 સભ્યોનું કામ શું છે તો કે એ ચૂંટાયેલા સભ્યો સરકાર ઉપર નિયંત્રણ રાખે છે, સરકાર પાસેથી જવાબ માંગે છે. અમુક કાયદાઓ ઘડે છે અને અમુક જૂના કાયદાઓ હોય તો એને પોતે શું કરે છે, દૂર કરે છે. તો આ સ્પેશિયલી થયા આપણા માટે સંસદના કાર્યો. તો આ પ્રશ્નો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ મહત્વના. સંસદ, આપણા દેશમાં સંસદની ભૂમિકા શું છે, વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ પાર્લામેન્ટ ઇન અવર કન્ટ્રી, તો એ આપણને ખબર પડી હશે. આગળની જે વાતો છે, લોકસભા કઈ રીતે બને, રાજ્યસભા કઈ રીતે બને, લોકસભાનું કામ શું, રાજ્યસભાનું કામ શું, એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય.